నమస్తే నేను గాయత్రి వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్ గత 23 సంవత్సరాలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లో ఇంటర్ డిగ్రీ మాస్టర్స్ మరియు మేనేజ్మెంట్ లో బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ బీకామ్ కంప్యూటర్స్ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కొత్తగా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకి ఉన్నత అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యా రంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన విద్యా సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఈ విద్యా సంస్థల్లో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 27,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకా నగర్ సాగర్ నగర్ లో హైదరాబాద్ లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ మియాపూర్ అమీర్పేటలో మొత్తం 5 క్యాంపస్లని సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకి మంచి భవిష్యత్తుని అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు స్టూడియోలో అందుబాటులో ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ మరియు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని ఏవి రూపంలో చూద్దాం. Every legacy begins with a spark, a single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college, it starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunskar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting. The stage is set. The only question remains,
Are you ready to shine? We are Sun. We are the future. Your dream isn't just a goal. At Sun, it's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. సో దట్స్ ద ఏవి ఆఫ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా స్క్రీన్ మీద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేయొచ్చు, డౌట్స్ని క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. మీన్వైల్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారితో ఇంటరాక్ట్ అవుదాం. నమస్తే సార్, వెల్కమ్ టు ద స్టూడియో. థ్యాంక్ యూ అండి. సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాలర్ ఉన్నారు తీసుకుందాం. సంగీత గారు ఫ్రమ్ మచిలీపట్నం. హలో హలో నమస్తే మేడం. నమస్తే అండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే సార్ యాక్చువల్లీ బీబీఏ గురించి చాలా ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నాం అండి మేము. ఓకే. దాంట్లో సిలబస్ ఏమేమంటుంది కొంచెం చెప్తారంటే, అంటే దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటారు? ఓకే, ఇది బీబీఏ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అన్న ప్రోగ్రామ్. ఇదే రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఇది ఇంటర్ తర్వాత కానీ 12th తర్వాత కానీ లేకపోతే ఇంటర్ 12th ఈక్వలెంట్గా ఉన్న 3 years డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్స్ కానీ, అంటే ఇంటర్తో ఈక్వలెంట్గా ఉన్న ఏ ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ చేసిన పిల్లలైనా కానీ ఈ బీబీఏ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అన్న ప్రోగ్రామ్ చదవచ్చండి. ఈ ప్రోగ్రాంలో ఎక్కువగా బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. అంటే కోర్ సబ్జెక్ట్స్గా హెచ్ఆర్, ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్ ఉంటాయండి. ఆ తర్వాత బిజినెస్కి సంబంధించి చాలా వరకు బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించిన సబ్జెక్ట్సే. టోటల్గా 6 semesters, అంటే ఎవ్రీ 6 monthsకి ఒక సెమిస్టర్ కంప్లీట్ అవుతుందండి. సో 3 yearsలో 6 months చొప్పున 6 semesters చదువుతారు. 6 semesters కూడా టోటల్గా మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ చదువుతారు. కాబట్టి పిల్లలు కార్పొరేట్ వైపు అలాగే మీకు మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ వైపు చాలా మంచి పొజిషన్స్లో జాబ్స్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. సో డైరెక్ట్గా కాలేజ్ నుంచి కార్పొరేట్లోకి వెళ్ళే ఏకైక కోర్స్ అండి ఇది. కార్పొరేట్ లైఫ్ స్టైల్లోకి వెళ్ళొచ్చు కాలేజ్ నుంచి డైరెక్ట్గా అనమాట. ఇది డిగ్రీ లెవెల్తోనే సాధ్యపడే అవకాశం ఉంది. సో పిల్లలు ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు కనుక ట్రైన్ అయితే, ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు ట్రైన్ అవటం అంటే అండి మంచి స్కిల్స్. అంటే ఎవరైనా కానీ ఏ కాలేజీలో జాయిన్ అయినా కరికులము, సిలబస్, చదువు చాలా బాగా చెప్తారండి. కానీ ఇండస్ట్రీకి కావాల్సినట్టు ఆ పిల్లల్ని మౌల్డ్ చేయటం, ఆ స్టూడెంట్ని ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన స్కిల్స్ డెవలప్ చేయడంలో కాలేజ్ యొక్క ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తాం అనమాట. సో మా కాలేజీలో, సన్ ఇంటర్నేషనల్ కాలేజీలో గత 23 సంవత్సరాలుగా ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ రూపంలో ఏ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. అది బీబీఏ అవ్వచ్చు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అవ్వచ్చు, ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా మన కాలేజీలో చదివినప్పుడు ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ కింద చదువుకుంటారు. అంటే చదువుకునే టైంలో చదువుకుంటూ ఉంటారు కొంత సమయం, అలాగే స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకునేటప్పుడు అంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానీ, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా అంటే కంపెనీస్కి కావాల్సినట్టు, కార్పొరేట్కి కావాల్సినట్టు అవన్నీ డెవలప్ చేసుకుంటూ కొంత సమయం కార్పొరేట్కి వెళ్ళి ట్రైనింగ్ చేస్తూ ఉంటారండి. అంటే 2nd semester నుంచే ఎవ్రీ 2 months ట్రైనింగ్కి వెళ్తారు, ఇండస్ట్రీస్కి ట్రైనింగ్కి వెళ్తారు. వాళ్ళకి నచ్చిన ఇండస్ట్రీలో ఆ పిల్లలు ఏ ఇండస్ట్రీని కోరుకుంటారో ఆ ఇండస్ట్రీకి ఇంటర్న్షిప్కి పంపిస్తాం. సో 2 months అక్కడ వర్క్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. 2 monthsకి ఇంటూ 5 semesters వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ 10 monthsకి సర్టిఫికేషన్ కూడా, ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేషన్ కూడా ఇస్తారండి అక్కడ ట్రైనింగ్ అయినట్టు. అలాగే ఎవ్రీ మంత్ ఆల్మోస్ట్ 10,000 నుంచి 20,000 rupees దాకా స్టైఫండ్ రూపంలో డబ్బులు కూడా పే చేస్తారండి. సో దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ అనమాట. అంటే ఇక్కడ ఈ సన్ ఇంటర్నేషనల్లో చదివినప్పుడు చదువుతో పాటు స్కిల్స్తో పాటు మీకు ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ కూడా మీకు వచ్చేస్తుంది. దాన్ని బట్టి మీకు ఉద్యోగం అన్నది 100% వస్తుందండి. రైటింగ్ వెనదర్ కాలర్ సిద్ధంగా ఉన్నారు. ప్రియాంక గారు ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ నుంచి. హలో సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే ప్రియాంక గారు. సార్ నాకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సార్. వెరీ గుడ్ అమ్మా. కానీ ఇంటర్లో మాదొక సబ్జెక్ట్ ఇండిపెండెంట్ సార్, మ్యాథమెటిక్స్. ఓకే. చేయడానికి అవుతుందా సార్? హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయడానికి అవుతుంది? యాక్చువల్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయడానికైతే కనుక నీకు అర్హత ఉందమ్మా. అంటే నేను అనేది ఇంటర్లో నీకు ఒక సబ్జెక్ట్ అంటే బ్యాక్లాగ్ ఉండిపోయింది కాబట్టి నీకు 10th తర్వాత మళ్ళీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అయ్యి ఇంటర్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అయ్యి డిగ్రీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయటం ఒక పద్ధతి. అంటే 2 years మళ్ళీ వెనక్కి రావటం. కానీ 2 years ఒక్క సబ్జెక్ట్ మూలంగా 2 years నేను వెనకబడిపోవటం అనేది కరెక్ట్ కాదు సార్. లైఫ్లో అది నాకు కొంచెం ఇబ్బంది అవుద్ది, నా ఫ్రెండ్స్ 2 years హెడ్ అయిపోతారు అనుకుంటే కనుక 1 year కవర్ చేసుకుంటానికి నువ్వు నెక్స్ట్ మార్చి దాకా వెయిట్ చేసి అప్పుడు నీకు మిగిలిపోయిన మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్ కంప్లీట్ చేసుకుని నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్కి అంటే 27 అకాడమిక్ ఇయర్కి నువ్వు అడ్మిషన్ తీసుకుంటావు, డిగ్రీలో అడ్మిషన్ తీసుకుంటాం. రెండో పద్ధతి అనమాట. అంటే 1 year 2 years వెనకబడే బదులు మీ ఫ్రెండ్స్తో నువ్వు 1 year వెనకబడతావు అనమాట. ఇది 2 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయమ్మా. ఇంకొకటి చాలామందికి తెలియంది, కొంచెం అవగాహన లేనిది, ఇది ఒక దారి ఉంది.
ఏంటంటే పిల్లలకి ఎవరైనా కానీ ఒక సబ్జెక్టు 2 సబ్జెక్టులు ఫెయిల్ అయిన పిల్లలు ఎడ్యుకేషన్ని చాలా సీరియస్గా తీసుకుని ఆ టైంలో ఎగ్జామ్ సరిగ్గా రాయిపోవటం మూలంగానో లేకపోతే ఇంట్లో ఏదన్నా అనుకూలమైన పరిస్థితులు లేకపోవటం మూలంగా ఎగ్జామ్ సరిగ్గా రాయిపోతే ఇంటర్ ఫెయిల్ అయిన పిల్లలు కొంతమంది అప్రోచ్ అవుతూ ఉంటారు. పేరెంట్స్ కూడా చాలా ఆందోళన చెందుతారు. ఇలాంటి వాళ్ళు అప్రోచ్ అవుతారు. వీళ్ళకి మేము ఒక సలహా ఇస్తాం ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఏ స్టేట్కైనా కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన తెలంగాణ స్టేట్కైనా ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్కైనా ఓపెన్ స్కూల్స్ ఉంటాయి. అది 10th కి ఉంటాయి, ఇంటర్కి ఉంటాయి, డిగ్రీకి ఉంటాయి, పీజీకి మాస్టర్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఓపెన్ స్కూల్స్ ఉంటాయి. సో మీరు ఆ ఓపెన్ స్కూల్ త్రూగా, తెలంగాణ ఓపెన్ స్కూల్ త్రూగా కానీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓపెన్ స్కూల్ త్రూగా కానీ, అలాగే నేషనల్ ఓపెన్ స్కూల్ కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండర్లో ఉంటుందన్నమాట. సో నేషనల్ ఓపెన్ స్కూల్ త్రూగా కానీ మీరు ఈ మిగిలిపోయిన ఒక్క సబ్జెక్టు మీరు కంప్లీట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఆ అవకాశం మీరు అంటే తొందరగా మీరు కాలేజీని అప్రోచ్ అయితే ఆ అవకాశం చేజారిపోకుండా మీకు సలహా ఇవ్వగలుగుతాము. ఆ టైం ఎప్పుడు ఉంది, ఎక్కడ దాకా ఉంది, మీరు ఎలా ఎన్రోల్ అవ్వాలి, ఆ ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వడానికి మీకు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఇవన్నీ మా కాలేజ్కి వస్తే కనుక మేము మీకు సలహా ఇవ్వగలుగుతాము. ఇది బయట నుంచి అంటే బయట ఆన్లైన్లో కానీ లేకపోతే మీరు వేరే కాలేజెస్ అంటే ఈ వన్ సిట్టింగ్ ఆఫర్ చేసే కాలేజెస్ ఉంటాయి. ఆ కాలేజ్ త్రూగా మీరు ఎన్రోల్ అయ్యి ఈ ఎగ్జామ్ పాస్ అయితే కనుక అప్పుడు మీరు డిగ్రీలో జాయిన్ అయ్యి అంటే BHMతో పాటు మీరు ఎనీ అదర్ డిగ్రీ మీకు కావాలంటే BBA కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు, BBA బిజినెస్ అనలిటిక్స్ జాయిన్ అవ్వచ్చు, BCom జాయిన్ అవ్వచ్చు, ఏ డిగ్రీ అయినా జాయిన్ అవ్వచ్చు. సో మీరు ఎందుకంటే ఇంటర్తో ఈక్వలెంట్గా మీరు పాస్ అయిపోతారు కాబట్టి సో ఈ 3 స్టేజెస్లో మీరు డిగ్రీలో జాయిన్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయమ్మా. సో శ్రీకాంత్ గారు, మార్కెట్లో ప్రజెంట్ ఎక్కువగా డిమాండింగ్ కోర్స్ ఏముంది అండ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కోర్సెస్ విషయంలో ఎలాంటి కేర్ తీసుకుంటుంది? ఇవాళండి పిల్లలకి మనం డిమాండ్ ఉన్న కోర్స్ గురించి చెప్పకూడదండి. అంటే ఈ కోర్స్ చేస్తే మీకు ఉద్యోగాలు ఎక్కువ ఉంటాయి, ఈ కోర్స్ చదివితే కనుక మీకు జీతాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అని చెప్పి చెప్పటం అన్నది కొంచెం నేను అనుకునేది, నా పర్సనల్ ఒపీనియన్, ఇట్స్ ఎ రాంగ్ వే ఆఫ్ గైడింగ్ ఎ స్టూడెంట్ని మనం ఎలా గైడ్ చేయాలంటే అండి, స్టూడెంట్ యొక్క అడ్వాంటేజ్ చూసి, అంటే ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా అండి ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అనమాట. కొంతమంది పిల్లలు చాలా మంచి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి, కొంతమంది పిల్లలు చాలా చనువుగా ఎదుటి మనుషులతో బాగా మాట్లాడతారు, మంచి కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతూ ఉంటారు, కొంతమందికి అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మంచి హాస్పిటాలిటీ అంటే చాలా ఇష్టం, అంటే వచ్చిన గెస్టులకి చాలా బ్రహ్మాండంగా అంటే ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ట్రీట్ చేయడం ఇలా అలవాటు పడుతూ ఉంటారు. సో ఒక్కొక్కరికి ఒక క్వాలిటీ ఉంటుందండి. సో ఆ క్వాలిటీని బేస్ చేసుకుని దేర్ ఆర్ ఎడ్యుకేషన్స్. కొంతమంది టెక్నాలజీ అంటే చాలా ఇష్టపడతారు, కొంతమంది మ్యాథ్స్ అంటే చాలా ఇష్టపడతారు, కొంతమంది సైన్స్ అంటే చాలా ఇష్టపడతారు. అంటే సబ్జెక్ట్ వైజ్ కూడా పిల్లలకి ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ మీద వాళ్ళు ఇష్టం పెంచుకుంటారు. సో సైన్స్ అంటే ఇష్టం ఉన్న పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి మనం అంటే కామర్స్కి సంబంధించిన కోర్సులో జాయిన్ చేసామనుకోండి, అంటే అతని మీద ఏంటంటే మనం అనవసరమైన ఒత్తిడి తెచ్చినట్టు అవుద్ది, అతనికి ఇష్టం లేని కోర్సులో జాయిన్ చేసినట్టు అవుద్ది. ఆ తర్వాత ప్రొఫెషనల్ కోర్సులో వెళ్ళినాక అతను కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు అతనికి ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్లో కానీ లేకపోతే ఆడిటింగ్ దగ్గర కానీ లేకపోతే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్లో కానీ జాబ్స్ వస్తాయి. సో సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చేసి నేను ఒక డాక్టర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను లేకపోతే ఒక మంచి న్యూట్రిషనిస్ట్ అవ్వాలనుకున్న స్టూడెంట్ని సాయంత్రం అతని లైఫ్ స్టైల్ మార్చేసి మనం వేరే మార్గంలో తీసుకొస్తున్నాం అనమాట. సో దానికంటే కూడా అంటే నేను అనేది మార్కెట్లో పలానా చదివితే ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి, పలానా చదివితే జీతాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అని ఆలోచించడం నా ప్రకారం తప్పు. స్టూడెంట్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్, స్టూడెంట్ యొక్క ఇష్టాలు, స్టూడెంట్ నెక్స్ట్ 35 years 40 years అతని ప్రొఫెషనల్ కెరియర్ని అలా ఉండాలి. కాబట్టి ఆ కెరియర్ని ఎలా ఊహించుకుంటున్నాడో మనం తెలుసుకుని ఇంటర్ తర్వాత ఇట్స్ మేజర్ స్టెప్ అండి. ఎవరికైనా కానీ ఇంటర్ తర్వాత ఇంజనీరింగ్ చేయాలా, MBBS చేయాలా, ఫార్మసీ చేయాలా, ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేయాలా, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలా, మేనేజ్మెంట్ చేయాలా అన్న పాయింట్ ఇక్కడే వస్తుంది ఇంటర్మీడియట్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ మా దగ్గరకు వచ్చే స్టూడెంట్స్ 90% ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయిన స్టూడెంట్స్, అలాగే 12th పాస్ అయిన స్టూడెంట్స్. కాబట్టి ఈ పిల్లలకి చాలా జాగ్రత్తగా మనం అడ్వైస్ ఇవ్వాల్సింది ఏంటంటే డోంట్ థింక్ అబౌట్ ద మార్కెట్, డోంట్ థింక్ అబౌట్ ద మార్కెట్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. ఇవాళ ఒక కోర్స్ చేస్తే ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి, నెక్స్ట్ ఇయర్ అదే కోర్స్కి ఉద్యోగ అవకాశాలు తక్కువ ఉండొచ్చు. కానీ నువ్వు గనక ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు తయారయ్యి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటే నీకు ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్ అయినా ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉండేటట్టు నీకు నువ్వు ఏర్పరచుకోవాలి. సో స్టూడెంట్ ఇవాళ బేసిక్గా కావాల్సింది ఏంటంటే ఏ స్టూడెంట్కైనా ఇంగ్లీష్ అండి. అలా అని చెప్పి మదర్ టంగ్ నేను నెగ్లెక్ట్ చేయమని నేను అనట్లేదు. ఎక్కడికైనా వెళ్ళి ఏ కార్పొరేట్లోకైనా ఏ మల్టీనేషనల్ కంపెనీలోకైనా ప్రపంచంలో ఏ దేశం కన్నా వెళ్ళి వర్క్ చేయాలంటే ఇవాళ రోజున ఇంగ్లీష్ అనేది చాలా మస్ట్. నువ్వు ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినా కానీ ఇవాళ నువ్వు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాల్సిందే, ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడాల్సిందే, ఇంగ్లీష్లో బాగా కమ్యూనికేట్ చేయాల్సిందే. దాంతోపాటు ఇంగ్లీష్ ఒక్కటి మాట్లాడితే సరిపోద్దా? లేదండి. యాటిట్యూడ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వెన్ యు ఆర్ స్పీకింగ్ టు ఆపోజిట్ పర్సన్
పర్సన్. యూ షుడ్ బి ప్లీజ్డ్, అంటే మీతో మాట్లాడాలనిపించాలి అవతల మనిషికి. మీరు యారగెంట్గా ఉంటే అవతల మనిషి మీతో మాట్లాడకపోవచ్చు, పక్కకి వెళ్ళిపోవచ్చు. సో మీతో ఎక్కువసేపు కాన్వర్సేషన్ పెంచాలనిపించాలి అవతల గెస్ట్కి. సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే మీ యాటిట్యూడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్, మీ పర్సనాలిటీ ఇంపార్టెంట్, మీ ప్రజెంటేషన్ ఇంపార్టెంట్, మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇవన్నీ ఎక్కడ వస్తాయండి? కాలేజ్కి వస్తే మేము వాళ్ళని ట్రైన్ చేస్తాం. ఇవన్నీ కొంతవరకు కొన్ని క్వాలిటీస్ బార్న్ గిఫ్ట్ కొంతమందికి ఉంటుంది. దాన్ని ఇంకా బెటర్మెంట్ చేసి ఇంకా మంచి ప్రొఫెషనల్గా అతన్ని ట్రైన్ చేయడంలోనే సన్ ఇంటర్నేషనల్ యొక్క గొప్పతనం అనమాట. సో స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా కానీ మార్కెట్ ప్రకారం ఎడ్యుకేషన్ చూస్ చేసుకోవద్దు. మీ ఇష్టాల ప్రకారం, తర్వాత మీ యొక్క అడ్వాంటేజ్ ప్రకారం, దాని ప్రకారం కోర్సెస్ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. కాలర్ ఉన్నారు, దివ్య గారు ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. హలో హలో దివ్య గారు నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. చెప్పండి సార్, రీసెంట్గా మా తమ్ముడికి ఇంటర్ అయిపోయిందండి. వెరీ గుడ్ అండి. అయితే తను ఏంటంటే బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు సార్. వెరీ గుడ్ అండి. తీసుకుంటే ఎలా జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ కానీ ప్లేస్మెంట్స్ కానీ ఎలా ఉంటాయి సార్? మీకు కానీ మీ తమ్ముడికి కానీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి అయితే చెప్పక్కర్లేదు అనుకుంటా. ఎందుకంటే మీరు ఈ జనరేషన్కి సంబంధించిన పిల్లలు అట్ ద 18, 19, 20 ఇయర్స్ ఉండే పిల్లలు ఇవాళ రోజున మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ అంటే వరల్డ్లో ఇవాళ మనం చూసుకుంటే ఎక్కువగా ఈ జనరేషన్ పిల్లలే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని ఎక్కువగా యూస్ చేస్తున్నారు. మీ ఏజ్ పిల్లలు పర్సంటేజ్ ప్రకారం ఎక్కువ యూస్ చేస్తున్నారు, కానీ 6 years పిల్లల దగ్గర నుంచి 60, 70 years పెద్దవాళ్ళ దాకా కూడా ఇవాళ రోజున ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్నది చాలా అలవాటు పడిపోతున్నారు. తెలియకుండానే ఇది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ త్రూగా మనం తెలుసుకుంటున్నాం అన్నది కూడా తెలియకుండానే ఆ టూల్స్ యూస్ చేస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పెద్దవాళ్ళు ఇంట్లో టీవీ ఇంతకుముందు ఛానల్స్ మార్చాల్సి వచ్చింది. అంటే 1, 2, 3 అని నెంబర్ కొడితే కానీ ఛానల్ మారేది కాదు. సో ఇవాళ రోజున ఏంటంటే ఒక బటన్ నొక్కి మన వాయిస్ త్రూగానే మనం TV9 అంటే TV9 లైవ్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం. అలా ఎలా వస్తుంది అంటే ఇట్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్. అది మీకు తెలిసిందే, నాకు తెలిసిందే, మన జనరేషన్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి కానీ మీ జనరేషన్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి కానీ తెలిసిందే. సో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఇంకా ముందు ఇంకా ఎక్కువ ప్రతి వాళ్ళ లైఫ్లో చాలా ఎక్కువ ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది, చాలా ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉంటాం. సో దీనికి తగ్గట్టు ఈ కోర్సు తగినట్టు చదువుకుంటే, దీంట్లో స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటే ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి. ఇది ఇంతకుముందు డిగ్రీ లెవెల్లో ఈ కోర్సు ఉండేది కాదు, ఇంజనీరింగ్ లెవెల్లోనే ఉండేది. ఈ సంవత్సరం నుంచి డిగ్రీ లెవెల్లో అంటే 3 yearsలోనే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డేటా సైన్స్ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసే అవకాశం పిల్లలకు వచ్చింది. ఎందుకంటే యూనివర్సిటీస్ డిగ్రీ లెవెల్లోనే ఆఫర్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ మూలంగా లాస్ట్ 40-50 yearsలో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు ఎంత బ్రహ్మాండమైన లైఫ్ స్టైల్ అనుభవిస్తున్నారు, ఎంత బ్రహ్మాండమైన ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ వచ్చిందో మీకు అందరికీ తెలుసు. అలాగే ఈ ప్రోగ్రామ్స్ చదివిన పిల్లలకు కూడా ఈక్వల్ టు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ లాగా బ్రహ్మాండమైన కంపెనీస్లో, బ్రహ్మాండమైన టెక్ కంపెనీస్లో, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో, ఎస్పెషలీ డేటా సెంటర్స్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్ యూస్ చేసే ఆర్గనైజేషన్స్లో మీకు జాబ్స్ 100% వస్తాయేమో. చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అమ్మా ఇది. అండ్ శ్రీకాంత్ గారు, ప్లేస్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ గురించి ఎక్కువగా స్టూడెంట్స్ ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎంత ఎడ్యుకేషన్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిపోతుందా, వెంటనే ఇమీడియట్గా ప్లేస్మెంట్స్ గురించి. అండ్ మీ విషయం వచ్చేటప్పటికి బిఫోర్ ద ఎడ్యుకేషనల్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిపోయే లోపే కూడా మీరు జాబ్ ప్లేస్మెంట్స్ అందిస్తున్నారు. సో దాని గురించి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. మీరు చెప్పింది ఎగ్జాక్ట్గా కరెక్ట్ అండి. ఎవరైనా కానీ స్టూడెంట్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ డిగ్రీ అవ్వగానే, కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే ఉద్యోగం కావాలనుకుంటారు. అలాంటి ఉద్యోగాలు ఎక్కడున్నాయి, ఏ కోర్సెస్ చేస్తే ఉన్నాయి, అలాగే స్టూడెంట్కి తగ్గట్టు స్టూడెంట్ ఇష్టాల ప్రకారం దేంటో ఉన్నాయి అన్నది మనం రీసెర్చ్ చేస్తే ఎక్కువగా ఇవాళ రోజున హాస్పిటాలిటీ రంగం అండి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇవాళ టూరిజం, హాస్పిటాలిటీ రంగం విపరీతంగా అభివృద్ధి చెందింది. అన్ని దేశాల్లో అనమాట. ఇండస్ట్రీస్లో అన్ని దేశాలు కూడా చాలా ముందుకు వస్తాయి. సో అందుకనే ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ BBA చదివిన పిల్లలకి విదేశాల్లో కూడా ఉద్యోగాలు 100% వస్తున్నాయి. అది కూడా కోర్స్ కంప్లీట్ చేయక ముందేనండి. ఎస్ సార్, మెరిట్ స్టూడెంట్స్కి మీ వైపు నుంచి ఇచ్చే పుష్ ఏంటి? 100% అండి. బాగా చదువుకునే పిల్లల్ని ఎప్పుడూ కూడా బాగా ఎంకరేజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందండి. ఎంకరేజ్మెంట్ అంటే ఎలాగా అంటే బాగా చదువుకునే పిల్లలకి వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్గా సపోర్ట్ చేయాలి. ఇవాళ రోజునంటే మన తెలంగాణ గవర్నమెంటు, అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంటు ఇప్పుడే కాదండి, మన ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా ఉన్నప్పుడు దగ్గర నుంచి కూడా స్టూడెంట్స్ బాగా చదువుకుందాం అనుకున్న స్టూడెంట్స్కి ఆర్థిక సహాయం అందిస్తూ, అంటే ST, SC, BC, మైనారిటీ, అలాగే వీకర్ సెక్షన్, వైట్ కార్డు అంటే ఫైనాన్షియల్గా వీకర్గా ఉన్న వాళ్ళకి గవర్నమెంట్స్ చాలా బ్రహ్మాండ
బ్రహ్మాండమైన ఒక ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అన్నది ప్రవేశపెట్టి ప్రతి స్టూడెంట్కి అలాగా అవకాశం కల్పిస్తూ సంవత్సరానికి 40,000 నుంచి 50,000 రూపాయలు గవర్నమెంటే ఫీజెస్ కడుతూ అలాగే కొంతమంది పిల్లలకైతే హాస్టల్కి కూడా పే చేస్తూ గవర్నమెంట్ చాలా సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో ఇలాంటి గవర్నమెంట్స్ ఇంత బ్రహ్మాండంగా స్టూడెంట్స్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నప్పుడు మనం కూడా అంటే ఆర్గనైజేషన్స్ తరపు నుంచి, కాలేజ్ తరపు నుంచి, మేనేజ్మెంట్ తరపు నుంచి మనం కూడా స్టూడెంట్స్కి మనం కూడా ఎక్కడో చోట ఫైనాన్షియల్గా మనం హెల్ప్ చేయాలి, బెనిఫిట్స్ కలగాలి స్టూడెంట్కి అన్న ఆలోచన వచ్చిందండి. సో క్యాష్తో కానీ ఒక కమ్యూనిటీతో కానీ సంబంధం లేకుండా, ఒక రీజియన్తో కానీ రిలీజియన్తో కానీ సంబంధం లేకుండా మెరిట్ స్టూడెంట్ అంటే మా దగ్గర డిగ్రీ చదువుదాం అనుకునే వచ్చిన స్టూడెంట్కి ఇంటర్మీడియట్లో 90% వస్తే అతనికి ఫీజులో ₹1,00,000 డిస్కౌంట్ ఇస్తామండి. మా టోటల్ ఫీజే ₹3,60,000. ₹3,60,000 ₹1,00,000 తగ్గిస్తున్నామంటే దగ్గరగా 30% ఆఫ్ ద ఫీజు అతనికి డైరెక్ట్గా కన్సెషన్ ఇస్తున్నాం. అదే 80% ఇంటర్లో వచ్చి మా దగ్గర డిగ్రీ జాయిన్ అవటానికి వస్తే కనుక అతనికి ₹50,000 ఫీజు డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాం. అంటే 15% దాకా ఫీజులో డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాం. సో ఇలాగా ప్రతి అంటే మా దగ్గర జాయిన్ అవుదాం అని వచ్చిన ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా అతను ప్రీవియస్ ఎడ్యుకేషన్లో మెరిట్ ప్రకారం 90% వస్తే ₹1,00,000 వరకు, 80% వస్తే కనుక 50,000 వరకు ఫీజు డిస్కౌంట్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇదంతా కూడా మాకు గవర్నమెంటే మాకు స్ఫూర్తి అనమాట. అలాగే ఇవాళ రోజున సన్ ఇంటర్నేషనల్ లాస్ట్ 23 ఇయర్స్లో సొసైటీలో ఎంత బ్రహ్మాండంగా పిల్లల్ని ట్రైన్ చేస్తుంది, ఎంత బ్రహ్మాండంగా ప్రొఫెషనల్గా తీర్చిదిద్దుతుంది. అలాగే కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేలోపు వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్స్ కూడా ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఇస్తున్నారు అన్నది ఇటు ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్ కానీ, బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్ కానీ అందరూ మమ్మల్ని అబ్జర్వ్ చేశారు. కాబట్టి వాళ్ళ రోజున ప్రతి స్టూడెంట్కి మా కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యి అడ్మిషన్ ఫీజు కట్టి అడ్మిషన్ లెటర్ తీసుకెళ్ళిన ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా ఇవాళ రోజున 100% లోన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారండి. ఈ లోన్స్, ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే అండి, ఒక కార్ ఈఎంఐ లాగానో, ఒక హౌసింగ్ ఈఎంఐ లాగానో మనం లోన్ తీసుకోగానే నెక్స్ట్ మంత్ నుంచే స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఈఎంఐ. టోటల్గా ఫస్ట్ ఇయర్లో మనకి లోన్ తీసుకున్నప్పుడు అలాగే ఎవ్రీ సెమిస్టర్ బ్యాంక్ వాళ్ళే 6 సెమిస్టర్స్కి 6 సెమిస్టర్స్ వైజ్గా బ్యాంక్ పే చేస్తారు, కాలేజ్కి పే చేస్తారు, ఫీజు పే చేస్తారు. ఆ తర్వాత కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక 6 మంత్స్ టైం ఇస్తారు. సో మధ్యలో ఎప్పుడూ కూడా ఈఎంఐ రూపంలో అన్నది అసలు లోన్ అన్నది క్లియర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో 6 మంత్స్ ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయినాక 6 మంత్స్ తర్వాత ఈఎంఐ రూపంలో స్టూడెంటే పే చేసుకునేటట్టు, పేరెంట్ మీద ₹1 కూడా భారం పడకుండా స్టూడెంట్ అంతగా స్టూడెంటే పే చేసుకుంటాడండి. ఎందుకంటే బ్యాంకర్స్కి తెలుసు, ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్కి తెలుసు, సన్ ఇంటర్నేషనల్లో చదివిన ప్రతి స్టూడెంట్కి కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే 100% జాబ్ వస్తుంది. సో అతనికి ఒక 2 మంత్స్, 3 మంత్స్ టు 6 మంత్స్ అతనికి కంఫర్టబుల్ టైం ఇచ్చి ఆ 6 మంత్స్ దగ్గర నుంచి అతనికి శాలరీకి అటాచ్ చేసుకుని ఈఎంఐ రూపంలో అంటే ఆర్గనైజేషన్ నుంచి డైరెక్ట్గా వాళ్ళ లోన్కి క్లియర్ అయిపోయేది చూసుకుంటారు. అది కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ₹50,000 శాలరీ అనుకోండి స్టూడెంట్కి, ఆ స్టూడెంట్ దగ్గర నుంచి ₹20,000 ఈఎంఐ అంటే ఒక 30 to 40% ఆఫ్ ద అమౌంట్ మాత్రమే ఈఎంఐ రూపంలో కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. అలా 3 ఇయర్స్ అయితే 3 ఇయర్స్, 4 ఇయర్స్ అయితే 4 ఇయర్స్, 5 అయితే 5 ఇయర్స్ అలా స్టూడెంట్ అంతగా స్టూడెంటే లోన్ క్లియర్ చేసుకునే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయండి. అండ్ ఇతర స్టేట్స్ నుంచి ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకునే వాళ్ళకి ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి? ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి నిజంగానే మనకు హైదరాబాద్కి, విశాఖపట్నంకి దీస్ 2 ప్లేసెస్, దీస్ 2 సిటీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సిటీస్ అండి. అంటే స్టూడెంట్స్ చదువుకుంటానికి కానీ, ఎక్స్పోజర్ రావడానికి కానీ, మంచి ఎక్స్ప్లోర్ అవడానికి కానీ, అలాగే సెటిల్ అవడానికి కానీ, అంటే సిటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ అని మనం హైదరాబాద్ అంటాం, సిటీ ఆఫ్ డెస్టినీ అని చెప్పి విశాఖపట్నం అంటాం. ఇది ఇక్కడ ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఎక్కువ. అక్కడేమో అంటే సెటిల్ అవ్వాలి, ఉద్యోగం, నాకు ఇక్కడ పీస్ఫుల్ లైఫ్ ఉంటుంది, నాకు ఇంకా ఎటు వెళ్ళక్కర్లేదు అనుకున్న లైఫ్ విశాఖపట్నంలో ఉంటుంది. సో ఈ 2 సిటీస్కి పిల్లలు రావడానికి, చదువుకోవడానికి అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి వస్తారండి. ఆ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే పిల్లలకి వాళ్ళ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ని బట్టి పొద్దున్నే బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్, నైట్ డిన్నర్ అరేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే ఆడపిల్లలకి బాగా సేఫ్టీ, సెక్యూరిటీ ఉన్న హాస్టల్స్ ఇవ్వాలి, అలాగే లేడీ వార్డెన్స్ని ఇవ్వాలి. సో అన్ని క్యాంపసెస్కి వాళ్ళ హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, సపరేట్గా బాయ్స్కి, సపరేట్గా గర్ల్స్కి. అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీకాంత్ గారు ఫర్ బీయింగ్ హియర్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. సో చూసారు కదా, ఇది వాల్టీ కెరీర్ ప్లస్. మరొక కెరీర్ ప్లస్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి TV9.